वेलकम बैक टू टाइम्स वन सेकेंड टू माय चैनल पिलामाने मो पढ़तरा पुणी थरे मु आसीगली आ तुमको छुआ माने स्वागत देखिपार पिलामाने पूर्व भाया ये तुम अनुवाद आसी जाइए जहाँकि तुम पिलामाने एबे जो क्लास 10 परीक्षा आगे जाऊँगी 9 भी अच्छी 8 भी अच्छी तांको आधार कर पिलामाने ये अनुवाद कराऊँगी सेंटेंस गुड़क यह रहा छुआ मैंने जहाँकि तुमको ये जो 10 परीक्षा हेल्प कर केमी तुम 10 रु 10 नंबर बा मैक्सिमम नंबर रखा से विषय रखिपार से विषय मुझे कहबी पिला माने ए भाया तुम क्लास 10 रे पैसेज आउ डायलॉग आकार रही 5टी वाक्य प्रत्येक वाक्य को 2 मार्क लेखा आ मु तुमको शिखाई चाहे जदि भी तुम 10 जान बा तुम्हें गोटे वाक्य लिखला माने अति कम 1 नंबर तो पाइब आ जो ठीक करदेव ताले पूरा 2 को 2 अर्थात 10 को 10 नंबर तुम्हें पाइपर ताले पिला माने किसी करबार नहीं बस यहाँ को मन कर एमती अनेक पिला थे जो मैंने कि 10 जान थे मु पुणी कह मैंने 10 जो पिला माने जानी ना से मैंने भी मो वीडियो देखिपर जमी मुझे मैंने प्लेलिस्ट जाकि देख मैंने 248 ऑलरेडी वीडियो तुम प्लेलिस्ट रही जाकि देखिपर पाठ आरंभ करवा मैंने आम बुझेदेवी गोटे गोटे वाक्य जो पिला माने कमेंट कर मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आ तुमर ये भल पाइबा कंटिन्यू था मैंने एबे देखो मैंने सेंटेंस बनैला बेले पिला माने यहाँ ध्यान देवा उचित सर्वदा कर्ता ये साक्रिया मान साधकार क्रिया प्रक्रिया ये कर्म बस ये से सेंटेंस माने स्ट्रक्चर फॉर्मूला है मैंने जदि 10 जान ताले मैंने बस यहाँ को मन रख जदि जाच 10 यहाँ किसी दरकार नहीं मन रखा एतिकी फर्मुला माध्यम जेकोसी सी वाक्य मु बनईकी देखेबी जहाँ को जो डाउट लगुच हेब ना बोली मन भावना आसूची जहाँकि मोर प्लेलिस्ट देखीदेव मैंने मु बनई सेंटेंस कार्ड पढ़ीदेवा तापर वाक्य गठन करवा बस वीडियो स्किप करना ना कहीं जो पाठ ये सर्टकट से इम्पोर्टेंट हो जाए जदि भल भाव न बुझा जाए वाक्य गुड़िक एमतीका अच्छी मो रुचि समस्त ठारू अलग मते दीर्घ समय लिखा पसंद अनेक पिला माने बही पढ़ा पसंद करते है मु प्रत्येक दिन प्राय 3 घंटा लिखे यार अर्थ यह नुहे जे मु बिल्कुल पढ़े ना ये है से 5टी सेंटेंस जहाँ को तुम मानक अनुवाद करने को पड़ो मैंने एबे सेंटेंस को केमती आम अनुवाद करवा मु तुमको कही पिला माने मु तुमको कही पिला माने सेंटेंस को देखी डरबार ना बस ये से वाक्य मो रुचि समस्त ठारू अलग ये लाइक मैंने बस वाक्यर शेष भाग को आसबार अच्छे राइट शेष वार्ड को नहीं पिला माने ये कौन छुआ मैंने तुम मैंने कह सारी किए अलगा ए वर्डटा लास्ट रे रही अच्छा ये तुमर क्रिया नुहे छुआ क्रिया नुहे यार तो एठारे प्रधान क्रिया ना कहीं अलगा जदि मु कहे कहीं पिला माने मु अलगा जदि गोटे वर्ड कहे एथिरे कौन सी काम मीनिंग करूना बुझ भल भाव मैंने कहीं यह कौटी मिल ना काम मीनिंग करूना किमी जदि मु एठार लिखबार लेखा पाई था मनक लेखती पढ़ुले खाए लेखे ताले एठारू आम जानी पाई काम हो
କିଛି ଆକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ୟାର ତ ଏହା ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 10 ଜାଣିନ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିଛ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ବାସ୍ ଏଠି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ V1 ତୁମକୁ କହେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ V1 ଯିବ। ଏକ ତ V1 ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେତିକି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ହେଉନି। କୌଣସି କାମ ନ ହେଲେ ମୁଁ କହେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ବି ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ବି ଭର୍ବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ବାସ୍। ବି ଭର୍ବ ମାନେ କ'ଣ ଇଜ୍ am was ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ ମାନେ ତୁମର ଅଟେ ଲୁଚି ରହିଛି କ୍ରିୟା। କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଅଟେ। ମୋ ରୁଚି ସମସ୍ତଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ମୁଁ ଏହା କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ଅଟେ କ୍ରିୟା ଆଉ ଇଏ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଟେ ମାନେ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ବି ଭର୍ବରୁ ଆସିବ। ବି ଭର୍ବ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଆମାନେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ବି ଭର୍ବରୁ ଆସିବ। ବି ଭର୍ବ ମାନେ ଏହା ଅଟେ। ଆଉ ଏଠି ଅଟେ ଆକାର ଅଛି ମାନେ ଅଟେ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ଅଟେ ଯିଏକି ତୁମର କ୍ରିୟା ଅଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ରାଇଟ୍। ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚାଲିବ। ଏବେ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର କର୍ତ୍ତା ବାହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଅଟେକୁ ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ମାନେ କିଏ କହି ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ଆସ। ମଣିଷ ନହେଲେ କ'ଣ କହି ପଚାରିଲେ କର୍ତ୍ତା ଆସେ। ତାହେଲେ କିଏ ଅଟେ କହିବେ ହେଲେ ମୋ ରୁଚି ଅଟେ। ଇଏ ମୋ ରୁଚି ହେଲା ନା। ମୋ ରୁଚି ହେବ ଛୁଆମାନେ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍। ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏସ୍ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଏସ୍ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏକି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ କ୍ରିୟା ତ ତୁମର ଅଟେ ବାସ୍ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଛୁଆମାନେ ନେଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ଛୁଆମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା। ଅଲଗା ହେଲେ ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ଛୁଆମାନେ। ବାସ୍ କର୍ତ୍ତା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଇଏ ଆକାରରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା। ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ମୋ ରୁଚି ହେଲା ମାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନେଇଦିଏ ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝେଇଦେବି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏହା ଗଠିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଏ ଯିଏକି କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ନା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ନଥାଏ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ମୋ ରୁଚି ମାନେ ମୋର ରୁଚି। ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ କହିବ ସାର୍ ମାଇ ରୁଚି ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଏ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍। ଏତିକି ତ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦରକାର ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିବ ସାର୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ତୁମର ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକି ଏହା ଏଭଳିଆ ହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବାର ଅଛି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କେଉଁଠୁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ବିର ଭର୍ବଟା କହିବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବ ରାଇଟ୍। ଇଜ୍ am ଭିତରୁ ରାଇଟ୍। ଏବେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ମାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯିଏକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ। ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏକ ବଚନ ଅଟେ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯଦି ଅଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଇଏ ହେବ ଇଜ୍ କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିଲା ତେଣୁ ଏସ୍ ବାଲା ଭର୍ବ ଆସିବ ମାନେ ଇଜ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏସ୍ ବାଲା ଅଛି ଇଜ୍ ହିଁ ଅଛି। ଇଏ ତ ପାଷ୍ଟର ଭର୍ବଟା କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆମାନେ। ଇଜ୍ ହିଁ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେବ କାହିଁକି କର୍ତ୍ତା ତୁମର ଇଏ ଏକ ବଚନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ତୁମର ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ହେଲା ଯିଏକି କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଯିଏକି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବା ନାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଆସିବା କଥା ମୁଁ ଲେଖିବି ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ଲେଖିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନଥିଲା
प्रथम रही बुझे देछे। अच्छा तेणु ये ही प्रधान क्रिया था जे साधक करेगा से ही प्रधान क्रिया ताको जिमिति ही कौन कहि कि पचारिबो परवर्ती वर्ड आसीଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ଇଜ୍ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଅଟେ ଅର୍ଥର ଅଛି କ'ଣ ଅଟେ ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ ମାନେ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଏତିକି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ୟାକୁ କ'ଣ କହିବି ପଦାଙ୍କରେ ଲେଖିଲା ମାନେ କ'ଣ କହିକି ପଚାରିଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କ୍ରିୟା ଲେଖିଲି ଇ କାହିଁକି ତାପରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଠି କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ପଚାରେ କ'ଣ ଅଟେ ଅଟେ ନା ଇଜ୍ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଅଟେ ଇଜ୍ ମାନେ ଏଠି ହେଲା ଅଟେ ନା ୟାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଅଟେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୁଝିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏବେ ବୁଝୁଛ ମାନେ ଏହାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ ହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିପୋଜିସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଠୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଟେ ଅଲଗା ଅଟେ ଇଏ ବୁଝ କରି ଅଲଗା ଅଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଟେକୁ ପଚାରି ଦେଉଛି କ'ଣ ଅଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଫଟାଫଟ ଆସିଯିବ ସାର୍ ଅଲଗା କ'ଣ ଛୁଆ ମାନେ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେ କି ତୁମର ଇଏ କର୍ମ ତ ନୁହେଁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟେ କାହିଁକି ବି ଭର୍ ପରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଭର୍ ନଥିବ ହେଲା ନା ଚାଲ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଇଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଇଏ ତାପରେ ଇଏ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହି ପଚାରିଲେ ଇଏ ଆସିଲା ଅଟେ ହେଲା ଅଲଗା ଅଟେ ବାକି କ'ଣ ଥିଲା ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରାଇଟ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଏ ଯେ କର୍ତ୍ତା ଇଏ ଯେ କି ତୁମର ଖାଦ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଇଏ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ବାକି ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୁଝ ଭଲ ପାରୁଛ ମାନେ କାହିଁକି ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ପାଇପାରିବ ଛୁଆମାନେ ଏହାକୁ ନା ବାକି ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କାହିଁକି କର୍ମ ତ ଏଠି ଆସିବାର ନାହିଁ ପ୍ରିପୋଜିସନରୁ ଏହାକୁ ଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ହେଲା ବା ଅଲ୍ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାରୁ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନରୁ ଲେଖାଯାଏ ଫ୍ରମ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ଆଦାର୍ସ ଲେଖିଦେଲି ବା ଅଲ୍ ବି ଏଠାରେ ଲେଖି ପଠାନ୍ତି ତ ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ହେଇଗଲା ମାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ପୁରା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଏମିତି ତୁମେ ପୁରା 2କୁ 2 ରଖିପାରିବ ହେଲା ସେମାନେ ବସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ କରିବା ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଇଏ ହେଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫଟାଫଟ କହିଦେଉଛି ସିଧା ଆସିବା ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଇଏ ହେଲା ପସନ୍ଦ। ଏବେ କ୍ରିୟା ଦେଖିଥିବା 10 ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଅଛି କର୍ତ୍ତା କରିଦେବା ବାକି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ବନେଇବାର ଅଛି ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏଟାକୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ବି କହିପାରିବ ନାଉନ୍ ଆକାରରେ ବି ବନେଇ ପାରିବ ମାନେ କାମ ନହେଲେ ବା ପସନ୍ଦ ୟାକୁ ଭର୍ବ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବ ହେଲା ନା ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ କହିବା ପସନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଲା ୟାକୁ କ୍ରିୟା ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଯଦି ମନେକର ଅଟେ ବି କହେ ୟାକୁ ନା ଯଦି ପସନ୍ଦ ତୁମେ ୟାକୁ ମନେକର କାମ ହେଉନି ଏହା হবে କି ହେଲା ଯଦି ତୁମେ କାମ ହେଉଛି ଏହା ଏକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ନେବ ତାହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ହେଲା ଇଆଡ଼ୁ ବନେଇ ପାରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଆକାର ଯଦି ନିଏ ଭର୍ବ ଆକାର ନିଏ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ହେଲା ଲାଇକ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆକାର ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ନିଏ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ସେ ଆକାର କ୍ରିୟା ତାହେଲେ ପସନ୍ଦ କରେ ଆକାର ମୁଁ ନେଲି ୟାକୁ ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର ହଉ ତୁମର କ'ଣ ମାନେ ଭର୍ବ ରାଇଟ୍ କ୍ରିୟା ପସନ୍ଦ କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ବା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଯଦି ୟାକୁ ମୁଁ ଭର୍ବରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ କ'ଣ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରେ ଆକାର ମୁଁ ଭର୍ବ ଆକାର ନେଲି ଯଦି ଭର୍ବରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ହେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ କିଏ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ଏଠି ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ମୋତେ ଏଠି ମୁଁ ହେବ ବୁଝିବା ଦରକାର ହେଲା ନା କାହିଁକି ମୋତେ କେବେ ବି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ହେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବ ଜବନେ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପସନ୍ଦ
ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ହେଲା ରିଏଲ୍ ବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ଏମିତିକା ଲେଖା ହୋଇଛି ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ହେଲା ନା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ତୁମର ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟା ଆଉ କର୍ତ୍ତା ହେବ କ'ଣ ଇଏ ଯିଏକି କନଭର୍ଟ କଲେ ହେବ ଆଇ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହବ ତୁମକୁ। ତାହେଲେ ଇୟାକୁ କର୍ତ୍ତାରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ହେଲେ ଯିଏକି ତୁମର ଆଇ ହେବ। ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଆଇ ହେବ। ଏବେ 10 ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ପସନ୍ଦ କରେ ଇଏ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ହେଲା ଛୁଆମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିନା ହଁ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିବ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା ମୋର ଆଦତ ଇଏ ରିପିଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଟେ। ରିପିଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛ ମାନେ ଦେଖ V1 ହେଲା ଦୈନିକ ଘଟଣା ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାନେ V1 ଲେଖିପାରିବି। ଇଏ V1 ପାଟର୍ନରେ ଯାଉଛି ହେଲା ନା ବାସ୍। ଏବେ ବାକ୍ୟ ବନେଇବା। କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ କର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ ୟାକୁ କହିଦେଇ ସାରିଛି ମାନେ ୟାକୁ କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ୟାକୁ ଆଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପୁରା ବନେଇଦିଅ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ତାପରେ ବାକ୍ୟଟି ବନେଇଦେବା ଛୁଆ। ଦେଖ ମାନେ ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟ ବନେଇଲି ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହିଁ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ କନଭର୍ଟ କରିବ ଛୁଆ। ଆଉ ନହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ମୋତେ ତ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମରେ କହିପାରୁଛୁ ହେଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେଳେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଲେଖି ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବାନି ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ବୁଝିଗଲା ଛୁଆମାନେ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବା ତାକୁ କଲମ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କହିଲେ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ହେଲା ହେଲେ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚलो ଏନୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦରକାର କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା କିଏ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆମାନେ ଆଇ ଯିଏକି ମୋତେ କନଭର୍ଟ କରିଛି ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଇ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ଦରକାର ଛୁଆମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା V1 ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଡୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଡୁ ମାନେ ଡୁ ବା ଡଜ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୟୁଜ୍ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନଟ୍ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ହେଲେ ଏଗାର ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଥିଲା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲେଖିବା ନାହିଁ ସିଧା ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତୁମର ଆଇ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ୟାର ତ ଆମେ ଏହା ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା। ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସାର୍ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା କିଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥାଏ ପସନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ଲାଇକ୍ ବା ଲଭ୍ ଦୁଇଟା ସାରା ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ଲଭ୍ ବି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଜା କରି ଆଣିଛ ଛୁଆମାନେ ଏହାପରେ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ବି ଲାଗିପାରିବ ଆଉ ଟୁ ବି ଲାଗିପାରିବ ହେଲା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ବି ଆସିପାରିବ ଆଉ ଆଇଏନଜି ବି ଲାଗିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହେଲା ଆଇ ଲାଇକ୍ ଲେଖିଲି। ଏବେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ଯେମିତି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ କ୍ରିୟା ଲେଖିଲି ଯିଏକି ତୁମର ଇଏ ଅଟେ ବୁଝ ଭଲ ପଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ହିଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିଦେବ ତାକୁ କ'ଣ କହିକି ପଚାରି ଦିଅ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଲେଖିବାକୁ ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆମାନେ ହେଲା ନା। ପୁଣି ଥରେ କହିଦିଅ ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତୁମର ଇଏ ଏତିକି ତ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖୁନାହିଁ କାହିଁକି ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଯିଏକି ତୁମର ପସନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଲି ଲାଇକ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଲାଇକ୍ ଲେଖିଲି କାହିଁକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ଲାଇକ୍ ହେବ ନା ଲାଇକ୍ସ ହେବ। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ ତାର ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଇଏ ଦେଖ ଲେଖିବାକୁ ଏହାକୁ ଅଲଟେଇ ଲେଖିବ ବାକୁ ଲେଖ ବାକୁ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେଲା ଟୁ ଆଉ ଲେଖିବା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱାର୍ଡ଼ ଇଏ ଆସିଗଲା ବୁଝିଗଲା ଛୁଆମାନେ
गुड ଏହା ପରେ ବାକି କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ବାକି କ'ଣ ରଖିଲା ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଏବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗୋଟେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିଲେ ହେବ ହେଲେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ ନା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପର ସମୟ ଲେଖା 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖୁଛି ପରା ସେ ଓକେ ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ତେଣୁ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଡାୟଲଗ୍ରେ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯେ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ইয়ার ଅର୍ଥ ଏଠି ମୋତେ ଏଠି ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ ବୁଝିଲେ ଛୁଆମାନେ ଏହା ଲେଖିବା ଜରୁରୀ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ଗଠିତ ହେଇଗଲା ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ଇଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଆସିଲା ତାପରେ ବନେଇଦେଲି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କରିବା ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଏବେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ ଏ ଦୈନିକ ଘଟଣା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କହିବ ରାଇଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏହା କହିପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସିଧା ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସ ଇଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବେ ହିଁ କହିଲି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଲଭ୍ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିନ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାସ୍ V1 କହିଦେଉଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହେଲା ନା ଆଚ୍ଛା କର୍ତ୍ତା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିଏ ପସନ୍ଦ କର ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ କହି ପଚାରିବ ଛୁଆମାନେ ଆସିଯିବ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା କିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅନେକ ପିଲା ଇଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଫଟାଫଟ କପିରେ ଲେଖି ପକାଅ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଆଚ୍ଛା କର୍ତ୍ତା ଇଏ ହେଲା ଏବେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବନେଇବା 10 ତ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ V1ରେ ରଖୁଛି ହେଲା ଛୁଆମାନେ V1 ରିପିଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ଛୁଆମାନେ ରିପିଟ୍ ହେଉନି କି ଦୈନିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ହେଲା ଯେମାନେ 10 ଜାଣିନ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ତୁମ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଦୈନିକ ଘଟଣା ତାହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କର ରିପିଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଟେ ବା ଦୈନିକ ଘଟଣା ଅଟେ ବସ୍ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ସିଧା ବାକ୍ୟ ବନେଇଦେବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଚାଲ ଅନେକ ପିଲା ମେନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଇକ୍ ବା ଲାଭ୍ କହିଦେଲି ବନେଇ ଦେଉଛ ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ଏଠି ଟୁ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ଆଇଁଜି ଲାଗିଥାନ୍ତା ରାଇଟିଂ ଆଇ ଲାଇକ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଖିପାରିବ ବନେଇବା ଏବେ ଦେଖ ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟ ହେଲା ବନେଇଦେଲି ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଛୁଆମାନେ ବାସ୍ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତା ଇଏ ଯେ କି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଜାଗାରେ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସରି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା ବନେଇଦେଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଚଙ୍ଗଳ ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା ଦରକାର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କହ ମେନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କହିଥାନ୍ତ ନାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିବେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯିଏକି ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରେ ଅନୁବାଦରେ ଏହା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଖିଲି ହୁଏତ ତୁମମାନେ ମେନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ ଛୁଆମାନେ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମେନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍ ଏତିକି ତ କରିପାରିବ ଛୁଆମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଆସିବ ଛୁଆମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଆକାରରେ ଯିବା ନହେଲେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେନି ଲେଖିଲେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁକ୍ ଲେଖିଦେବେ ସେମିତି ଲେଖିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା ବାସ୍ ଏହା ଆକାରରେ ବାକ୍ୟଟି ବନେଇବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଯେ କି ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଏହାପରେ କ'ଣ ଦରକାର ଛୁଆମାନେ ତୁମମାନେ କହ ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା V1ର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଡୁ ହୁଏ ହେଲା ନା ଡୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚାଲିବ ମାନେ ନଟ୍ ଥିଲେ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଥିଲେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ୟାକୁ କାଟ ଦରକାର କ'ଣ ଏବେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସାର୍ ଇଏ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଠି କିଏ ସେ
ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବା ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ବାସ୍ ଏହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠାରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ହେଲା ନା ଛୁଆମାନେ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତୁମର ଇଏ ଆସିଲା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆମେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଯିଏକି ତୁମର ଇଏ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା ହେଲା ନା ବୁଝ ଭଲ ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ତାକୁ କ'ଣ କହି ପଚାର ପସନ୍ଦ କରେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ଉତ୍ତର ଆସିବ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱାର୍ଡ଼ ବି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅଲଟିକି ଲେଖା ପଢ଼ିବାକୁ ବହି ହେଲା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବହି ତାହେଲେ ବାକୁ ହେଲା ତୁମର ଟୁ ରିଡ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବେ ବହିଟା ମୁଁ ଏଠି ବୁକ୍ସ ଲେଖିଲି ଏବେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବୁକ୍ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ତ ଜଣେ ଜଣକାର ପଢ଼ିବାର ଆଦତ ଅଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିବାର ତ ଆଦତ ଥିବ ହେଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବୁକ୍ସ ଲେଖିଲି ବୁକ୍ସ କିଛି ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ଲେଖିବେ ଦେଖିବେ ଯାହାକି ଭୁଲିଯିବ ଏହା କରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାହେଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଏକ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା many students like to read book ବା ଟୁ ଲଗେଇବେ ନେଲେ ଏଠି ଆଇଁଜି ଆସିବ many students like reading books ହେଲା ସେମାନେ ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ହେଲା ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ କରିବା ଏମିତି ସରଳତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଇଏ ଦେଖ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ତାହେଲେ ଇଏ ଲେଖିବା ହେଲା କ୍ରିୟା ଇଏ ତୁମର କ୍ରିୟା ଫଟାଫଟ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମାନେ ଇଏ ତୁମର ଆସିଗଲା ବର୍ବ କିଏ ଲେଖେ ୟାକୁ ଯେମିତି ହିଁ କିଏ କହି ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ମୁଁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ବାସ୍ ଫଟାଫଟ ଏମିତି ଚିହ୍ନି ଦିଅ ମୁଁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେମାନେ ବାସ୍ ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିଛ ସେମାନେ କହିବେ ୟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖେ ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲେଖେ ଦୈନିକ ଘଟଣା ତାହେଲେ B1 ହେବ ହେଲା ନା 10 ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନାହ ହେଲା ସେମାନେ ମୋର ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବନେଇବା ବାକ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟଟି ବନେଇବା ଇଏ ହେଲା ସେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖ ମୁଁ ବନେଇଲି କେମିତି ବନେଇଲି ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତୁମର ମୁଁ ଥିଲା ଲେଖି ପକେଇଲି ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଏବେ ଏହା ପରେ କ'ଣ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଡୁ ଆସେ ସିମ୍ପଲ୍ରେ B1ରେ ହେଲା ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ ଏଠାରେ ଏହା ପରେ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା କିଏ ଆସେ ଲାଷ୍ଟ ତା ଲେଖିବା ଇଂଲିଶ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆସିବ କାହିଁକି B1 ମୁଁ କହିଛି ରାଇଟ୍ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଯିଏକି ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ସରି ଏଠାରେ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହେଲା ନା ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତୁମର ଇଏ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ଦେଖ ଆସିଗଲା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲେଖି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା କିଏ ଆସେ ଇଏ ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ତାକୁ କ'ଣ କହି ପଚାର ଲେଖେକୁ ପଚାର କ'ଣ ଲେଖେ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ଲେଖେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖେ କିଛି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ତୁମର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା ଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇଛ ମାନେ ୟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଏ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ ରହିଲା କ'ଣ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ଏହା ହିଁ ତ ରହିଲା ନା ହେଲା ଏଭ୍ରିଡେ ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବି ମୁଁ କହିଲି ଏହାକୁ ଇଆଡ଼େ ଲେଖିଦେଲି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଇଂଲିଶ ହେଲା ମାନେ ଏବାଉଟ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଲି 3 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ମୁଁ 3 ଆଉ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆୱାର ଯେହେତୁ ତୁମର ଏଠି 3 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଏସ୍ ଲେଖିବାକୁ ମାନେ ବହୁବଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 ଆୱାର୍ସ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଭ୍ରିଡେ ଲେଖିଦେଲି ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ହେଇଗଲା ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆଇ ରାଇଟ୍ ଏବାଉଟ୍ 3 ଆୱାର୍ସ ଏଭ୍ରିଡେ ଇଏ ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ହେଇଗଲା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ସରଳତାର ସହିତ କରିପାରୁଛ ହେଲା କାହିଁକି ଏହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପଢ଼େ ନାହିଁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି ହେଲା 2ଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏଇଠି ଇଏ କଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେ ମାନେ ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ କି ତୁମର ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପଢ଼େ ନାହିଁ ତ V1ରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଇଏ ରିପିଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପଢ଼େ ନାହିଁ ମାନେ ଦୈନିକ ଘଟଣା ନାଇଁଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ମୁଁ ପଢ଼େ ତାହେଲେ ଇରେଗୁଲାର ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିଛ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଛ ମାନେ V1 କୁହ ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର V1 ଗଲା ଏଇ ବାକ୍ୟର
है ना क्रिया कौन है पढ़े एटार क्रिया है पढ़े एटेकार वाक्य देखा एपट वाक्य यार अर्थ यह नुहे या देखा नुहेटा उठे मैंने यार अर्थ यह अटे ताले एटी कौन सी कम होना राइट ए वाक्य ताले अटे अर्थ यार तो विभर्व विभर्व आस राइट मैंने विभर्व आस माने कौन विभर्व है तुम ये ताले कर्ता किए यह कथाटी ये अच्छे ये है कर्ता तुम ये तो सिंगुलर अटे यार तो विभर्व सिंगुलर सब प्रेजेंट रे किए से इज वर्टार क्रिया है ना पूरा वाक्य कहे बनैबी छमाने ए वाक्य को छमाने ए से वाक्य में बनईदेली एवं यहाँ मुझे टिके पैटर्न बदलदेली यार अर्थ यह नुहे जदि मु अर्थ को भर आकार मीन आकार नेबी क्रिया आकार प्रधान क्रिया हम ये ताले मु या कौन कह या V1 रे लिखिपार मैंने प्रेजेंट सिंपल लिखिपारि मतलब मोटामोटी वाक्य यह है इट डजंट मीन दैट आई डू नॉट रीड एट ऑल है ना वाक्य देख यार अर्थ यह नुहे एतकीटा पर्यंत है यहीटा इट जे कि तुम कर्ता है मैंने प्रथम कर एबे कौन हम V1 रे मुझे साधकार क्रिया कौन हम इट पर डज हम ये देख साधकार क्रिया आसला राइट मैंने अच्छा एबे नुहेटा साधकार क्रिया पर आसो ये आसला है ना लिखिदेली एबे कौन आसब एबे मैंने प्रधान क्रिया आसो जे कि तुम मेन अर्थ ये मेन है ना ताले ये तुम जे कि साधकार कर्ता है ये जे कि तुम साधकार क्रिया तापर नॉट एट यूज कली जे कि एटार आसला तापर प्रधान क्रिया है ये मेन है आ जे लिखाई तुम जे मैंने दैट इज दैट लिखिदेली मुझे द्वितीय वाक्यर मु ये द्वितीय वाक्यर कर्ता है आई लिखिल देख एवं कर्ता पर कौन आसब साधकार क्रिया एठारे मु लिखबी ना सॉरी एटा भी नहीं अच्छे ना तो लिखा तो आई पर साधकार क्रिया कौन हम डू हम मु लिखिदेली ये डू साधकार क्रिया है तापर नॉट अच्छी ये मु नॉट लिखिदेली है तापर प्रधान क्रिया ये दरकार किए कर्ता मु देख यार ये लिखली आई साधकार क्रिया मु आई पर कौन हम डू V1 रे डू हम तापर नॉट ये मु लिखिदेली है मैंने तापर प्रधान क्रिया कौन हम रीड है ये प्लेन आसब रिडिंग हम ना कि रीड्स हम आदौ बा बिल्कुल है एट ऑल लिखिदेली आ फुल स्टॉप है मैंने ये है पूरा वाक्य है मैंने आशा कर मैंने बुझीपाई जदि कौन सी पिला बुझीपाई न था पिला मैंने निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिख आशा करे वीडियो तुमको भल लगा मैंने धन्यवाद बाय।